If you can speak, you can influence. If you can influence, you can change lives. Welcome to the 14th day of National Youth Month with Plexus. Plexus is a youth organization that provides the youth their desired platform to develop themselves. I am Naisa Tabassum, a member of Plexus. What is public speaking? Public speaking is a soft skill that requires excellent communication skills, enthusiasm, and the ability to engage with every audience. Presentations range from speaking to a small group of employees to presenting to a large audience at a national conference or event. It allows us to form connections, influence designs, and motivate change. Without communication skills, the ability to progress in the working world and in life itself would be nearly impossible. Public speaking is one of the most important and most dreaded form of communication. As well as effective presentation skills are important because they help keep a presentation interesting, help the presenter communicate with confidence, and motivate the audience to listen. Here, Plexus 1.0 brings you an important session on public speaking and presentation, which will be taken by none other than M. Sabbir Jahangir, who is currently the head of Asia of Partek Star Group and CEO at NanoLesson. He has taken many public sessions, workshops, and webinars in this time period. He has possessed excellent administrative verbal communication and writing skills in along with proficiency in Bangladesh level. So what are you waiting for? Let's welcome our guest tonight, M. Sabbir Jahangir. Hello everyone. আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া, হ্যালো ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভাইয়া, আপনি কি অবস্থা? এই তো সো ফার সো গুড, মোটামুটি ভালো আছি, ভালো থাকার চেষ্টা করছি। সিচুয়েশনটাই আসলে এতটা গ্লুমি, ভালো থাকাটা খুব ডিফিকাল্ট, বাট তারপরেও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি আর কি, ভালো থাকা যায় কিভাবে। সো ভাইয়া, প্রথমে হচ্ছে যেহেতু গ্লুমি টাইমে করোনার প্যান্ডেমিক টাইম থেকে কিভাবে স্পেন্ড করতেছেন এটা আমাদের ভিউয়ার্সদের সাথে যদি শেয়ার করেন। I would say like it's been 7 or 8 months করোনা তো আসলে আমাদের কেমন ভাবে ইয়ে হয়েছে, and I was in general আমি আমার পার্সোনাল লাইফ খুব একটা শেয়ার করি না in social media, but সামথিং মানে আমি কখনো যেটা কল্পনাও করি নাই যে হ্যাঁ একটা প্যান্ডেমিকের কারণে আমার লাইফে একটা ইম্প্যাক্ট পড়ে যাবে, সেই ইম্প্যাক্টটাই ঘটেছে। I lost my father on last month 27th, and it was a devastating situation for me. My mom was in hospital as well. My sister was in hospital as well. My brother and sister-in-law lives in UK. Both of them were corona positive. Other than myself, everyone in the family was in a very devastating situation. But তারপরেও কিছু করার নাই, সিচুয়েশনটাকে হ্যান্ডেল করার জন্য লাস্ট one few, I mean I would say like 14-15 days it's been a really tough situation, tough time for me. বাট ওভারঅল যদি বলি, যদি আমি গত 8 মাসের কথা বলি, আমার প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন এক্সপেরিয়েন্সের কথা বলি, পজিটিভ সাইডগুলো যদি বলি, পজিটিভ সাইড হলো যে অনেক সময় নিজেকে যেই জিনিসগুলোতে ডেভেলপ করার সময় ছিল না সেই সময়টা হাতে পেয়েছি, নিজের অনেক ভুল ত্রুটিগুলো ডেভেলপ করার চেষ্টা করেছি এবং আল্লাহর রহমতে মোটামুটি ভালোভাবেই নিজেকে কিছুটা হলেও আগের থেকে বেটার তৈরি করতে পেরেছি ডিউরিং দিস টাইম পিরিয়ড। সো যারা বেসিক্যালি এই টাইম পিরিয়ডে নিজের সেলফ ডেভেলপমেন্টে যতটা এমফাসিস করেছে, এমফাসাইজিং যতটা বেশি ছিল, তারা ততটা বেটার আউটকাম পাবে ইন কামিং ফিউচার। সো that's all about my situation, I would say. তো ভাইয়ের জন্য প্যান্ডেমিকটা অনেক কষ্টের ছিল। আসলে এটা নরমাল, ঠিক আছে, সবার লাইফে একটা টাইম আসে। তো ভাইয়া, আপনার মতে যে এই করোনা টাইমটা ইয়োদের উপর তো সবার উপরে হচ্ছে অনেক বড় ইম্প্যাক্ট পাইছে, লাইক সবার পড়ালেখার অনেক ক্ষতি হয়েছে, এভরিথিং। আপনার মতে হচ্ছে এই করোনা টাইমকে কিভাবে আমরা ইয়ুথরা ঠিকভাবে মানে কি কাজে লাগালে আমাদের এই টাইমটাকে হচ্ছে আমরা একদম পারফেক্টলি লাইক ইউটিলাইজ করতে পারবো? যদি আপনার কিছু সাজেশন থাকে লাইক এভাবে করলে মেবি তোমরা এই করোনা টাইমটাকে একটু কাজে লাগাতে পারবে।
একটু যদি পিছন থেকে আসি যে আসলে কোভিড-19 যখন স্টার্ট হলো, উই ওয়্যার নট রেডি ফর ইট। আমরা জানতাম না এটার সিচুয়েশনটা কি, কোন দিকে যাচ্ছে। কারণ আমরা আসলে জাতি হিসাবে একটু বেখেয়াল। আমাদের কেয়ারলেসনেসটা একটু বেশি। তা যখন ভালোভাবে স্ট্রাইক করলো তখন আমরা কিন্তু নানাভাবে লকডাউন সিচুয়েশন ফেস করছি। যদিও বিজনেস হাউসগুলো এখন মোটামুটি সবই খুলে গেছে। সবকিছু ঠিকমতো চলছে। বাট যদি আমি ইউথদের কথা বলি, দোজ হু আর স্টিল স্টুডেন্ট অর এখনো পড়াশোনা করছেন, লেখাপড়ার ভিতরে আছেন, তাদের জন্য যদি বলি, তাদের জন্য কিন্তু এখনো ওইভাবে ওপেন আপ হয়নি। সো তারা কিন্তু এখনো লকডাউন সিচুয়েশনটা দিয়েই যাচ্ছে। এই লকডাউন সিচুয়েশনটা দিয়ে তাদের যদি মানে তাদের যে ব্যাপারটা আছে সেটা আমি বলবো যে এটা একটা অফুরন্ত সময় পাওয়ার মতো। যদিও নেগেটিভ দিকটা যদি বলি যে হ্যাঁ, সোশ্যাল একটা কানেকশনের ফলে যেই লার্নিংটা হয় মানুষের ভিতরে, সেই লার্নিং থেকে আমরা ডিপ্রাইভ হচ্ছি। কারণ নিজে নিজে শেখার থেকে একজন আরেকজনের সাথে কমিউনিকেট করে যেই শেখাটা অনেক ভালো হয়, মানে অনেক অনেক এক্সট্রিমলি সিজনড একটা লার্নিং হয়, সেই জিনিসটা থেকে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি। কিন্তু প্যারালালি কিছু শেখা আছে, কিছু ব্যাপার আছে যেটা নিজে থেকে নিজের ডেভেলপ করতে হয়। সো এই প্যান্ডেমিক টাইমটাকে যদি কেউ ইউটিলাইজ করতে চায়, আই উড সে যে সেলফ ডেভেলপমেন্টের দিকে ডেফিনেটলি মনোযোগ দেওয়া উচিত। বিভিন্নভাবে লার্নিং অ্যাপিটাইটটা তৈরি করা। আমাদের প্রবলেম হলো আমাদের রুচির অভাব। আমরা লার্নিং অ্যাপিটাইটটা মানে শেখার যে একটা রুচি, শেখার যে আগ্রহ, সেটা থেকে আমরা সরে আসি সবসময়। কারণ আমাদের মনে হয় কি হবে এত সময় ব্যয় করে ইউটিউবে বকবকানি শুনবো, এর থেকে একটা এন্টারটেইনমেন্ট ভিডিও দেখি, ওটা ভালো হবে। এখানে যারা লেসন প্ল্যান করছে তাদেরও কিছুটা হলেও কন্টেন্ট ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে কিছুটা এন্টারটেইনিং ওয়েতে ডেভেলপ করা উচিত। বাট প্যারালালি যারা স্টুডেন্ট আছে, যাদের সেলফ ডেভেলপমেন্টের কথা এখানে বলা হচ্ছে, ইউথদের কথা বলা হচ্ছে, তাদের যত কষ্টই হোক শেখার যে একটা রুচি বা অ্যাপিটাইট, সেই জিনিসটা তৈরি করতে হবে। সেই জিনিসটা তৈরি হলেই কিন্তু আস্তে আস্তে আরো মানে বড় লার্নিং এর দিকে বা বড় ট্রেনিং এর দিকে তারা ঝুঁকতে পারবে। এটা গেল একটা সাইড। আর সেকেন্ড দিক আমি বলবো ইউথদের কথা, যে একটা সময় ছিল যখন মানে আমি যখন স্টুডেন্ট ছিলাম, আমার স্টুডেন্ট লাইফে আমাদের টার্গেট ছিল একটা ভালো মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানিতে চাকরি পাওয়া। বাট এখন আমি যে সিচুয়েশনটা দেখছি, ওয়ার্ল্ড মানে turned completely upside down in terms of like what would be the future goal. Most of the people যারা এখন ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে, মানে বেশিরভাগই চায় যে এন্টারপ্রেনিয়রশিপ, মানে একটা নিজের কিছু তৈরি করা, নিজের কিছু সৃষ্টি করা। সো আমি বলবো যে যেহেতু এই কোভিড-19 বা করোনা ভাইরাস আমাদেরকে এমন ভাবে আষ্টে পৃষ্ঠে ধরেছে যে ডিজিটাল ডিজিটাল এক্সপ্যানশন ম্যাসিভ হারে বা আমি বলবো এক্সপ্লোশন, এই জিনিসটা ঘটেছে এবং আরো ঘটবে। এবং সামনে ডিজিটাল ইন্টারাকশন, ডিজিটাল ই-কমার্স, কমার্স এগুলাই কিন্তু ইনকামিং ফিউচার। সো আমি বলবো যে যারা এখন ঘরে বসে আছে, দে শুড স্টার্ট planning for a new business which is sort of connected with the digital services, অথবা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ইউজ করে বিজনেস করা যায়, ফ্রিল্যান্সিং এর ব্যাপার, সামথিং দ্যাট উইল বেসিক্যালি রোল দ্য মানি। ঠিক আছে, কিছু টাকা পয়সা ইনকাম করার পদ্ধতি এখন থেকে যদি আস্তে আস্তে বের করা শুরু করা হয়, যারা ইউথ আছে, যারা বেসিক্যালি এখন স্টুডেন্ট লাইফে আছে, তারা কিন্তু কামিং ফিউচারে যখন এন্টারপ্রেনিয়রশিপটাকে আষ্টে পৃষ্ঠে ধরবে, তখন কিন্তু এই লার্নিং গুলা, এই ছোট ছোট ফেইলিউর গুলা এবং সাকসেস গুলাই কিন্তু কাজে লাগবে এক্সপেরিয়েন্স হিসাবে। সো দুইটা জিনিস আমি বলি যে সেলফ ডেভেলপমেন্ট, এন্ড সেকেন্ড থিং হলো নিজের ভিতরে একটা এন্টারপ্রেনিউরাল মেন্টালিটি তৈরি করা। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাইয়া, আপনার অ্যাড্রেস গুলো খুব খুব দরকার ছিল আসলে আমাদের জন্য। তো ভাই আমরা এখানে এখন সবাই জানি আপনি হচ্ছে ন্যানো লেসন, ইউ আর দ্য ফাউন্ডার অফ দ্যাট অর্গানাইজেশন। সো ভাইয়া, যে ন্যানো লেসন এই প্ল্যাটফর্মটা তৈরি করার পিছনে আপনার মূল মোটিভটা কি ছিল, এন্ড এই প্ল্যাটফর্মটা আসলে ইয়োদেরকে কিভাবে সাহায্য করছে, এটা আমি যদি যদি আপনার। বলি যে ন্যানো লেসন, আমার একটা ছোট্ট ইউটিউব চ্যানেল আর একটা ফেসবুক পেজ আছে। ফেসবুক পেজ রিসেন্টলি 1000 ফলোয়ার্স রিচ করেছে। বেশি দিন হয়নি, কারণ আমি আসলে রেগুলার হতে পারি না।
কারণ ফেসবুক বলেন আর ইউটিউব বলেন, এদের একটা নিজস্ব অ্যালগোরিদম আছে। আমার রেগুলার ভিডিও পোস্ট করতে হবে, রেগুলার আমার এসইও করতে হবে, আরো কিছু কিছু ব্যাপার আছে, ট্যাগিংস এগুলা মেইনটেইন করে কন্টেন্টটা তৈরি করে, আমার যেহেতু কোনো হ্যান্ডস নাই, ইটস অল মি। আমি মানে শুট করা থেকে শুরু করে এডিট করে আপলোড করা পর্যন্ত ইটস অল মি, অল বাই মাইসেলফ। সো আসলে ওভাবে আমি ভিডিও পোস্ট করার সময়ও হয়ে ওঠে না, বাট আমি চেষ্টা করি যতটা পারি, চেষ্টা করি কোয়ালিটিটা কিছুটা মেনটেন করারও চেষ্টা করি, সো দ্যাট আমার কাছ থেকে যেন গার্বেজটা বের না হয়, আমার কাছে ভালো কিছু বের হয়। আর এই প্ল্যাটফর্মের যদি বলি ব্যাকগ্রাউন্ডটা ছিল একটাই, যে আমি আসলে আমার খুব ভালো লাগে, আমি স্টুডেন্ট লাইফ থেকে আমি পড়াতাম। স্টুডেন্ট লাইফ থেকে মানে আমি যদি ইউনিভার্সিটিতে বলি, আমি আমার ফ্রেন্ড সার্কেলদেরকে নিয়ে পরীক্ষার আগে বসে ওদেরকে আমি পড়াতাম। পড়াতে পড়াতে আমি দেখা যেত যে ওদেরকে পড়ানোর কারণে আমার রিভাইজ দেওয়া হয়ে গেছে, সো আমার আর আলাদাভাবে পড়তে হতো না। সো আই রিয়েলি লাভড দ্যাট প্রসেস। তারপরে টিচিং প্রফেশনে ঢুকলাম। আমার কাছে এই পড়ানোটা বা আমার কাছে শিখানোটা কোনো কিছু, আমার যে স্কিলটা আছে সেই স্কিলটা আসলে ট্রান্সফার করার ভিতরে আমার আমার ভালো লাগে, এন্ড আই ডোন্ট ডু ইট ফর মানি। এন্ড ঠিক আছে, কেউ যদি টাকা দিতে চায়, ডেফিনেটলি আই উইল নেভার সে নো, বিকজ ইউ নো মানি অলওয়েজ ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টুল, আই উড সে। বাট বলবো যে আমি যেটা করি এটা হলো গিয়ে কমপ্লিটলি আমার আমার মানসিক একটা মেন্টাল পিসের কারণে আমার ভালো লাগে। আমার যদি কোনো নলেজ থাকে, আমার নলেজ দিয়ে যদি একজনও যদি কিছুটা লাভবান হতে পারে, I think that's a success. That's a big success in life. ঠিক আছে? সো এটার যদি ব্যাকগ্রাউন্ড বলি, শুধুমাত্র আমি বলবো যে ইটস আ প্ল্যাটফর্ম ওয়্যার আমি ছোট ছোট কিছু ভিডিও তৈরি করে, ছোট ছোট কিছু টিপস দিয়ে কিছু মানুষের ওয়ে অফ লিভিংটাকে কিভাবে আরেকটু ইজিয়ার করে দেওয়া যেতে পারে, কি কি ভয়ানক জিনিস মানুষ ফিউচারে ফেস করতে পারে, যেটা আমি আমার পার্সোনাল লাইফে ফেস করেছি, যেন অন্য কারো সেই কষ্টটা না করতে হয়, ওই বাধাগুলা যেন খুব ইজিলি পার হয়ে যেতে পারে, সেই জন্যই ছোট ছোট কিছু ভিডিও কন্টেন্ট তৈরি করা এবং সেটা মানুষের ভিতরে ছড়িয়ে দেওয়া। That's the only I would say reason. থ্যাংক ইউ ভাইয়া। সো ভাইয়া, আপনি যে লেসনে এফবিতে কিছুদিন আগে হচ্ছে আপনি একটা ভিডিও দিয়েছিলেন, কিছু মান্থ আর কিছু ডেজ আগে, হাউ টু প্রেজেন্ট ইয়োরসেলফ অন সোশ্যাল মিডিয়া। সো ভাইয়া, Yeah. ওই ভিডিওটার সম্পর্কে যদি আমাদেরকে এখন একটু ডিসক্রাইব করেন এই সেশনটাতে। আসলে সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ে আমি যখন ভিডিওটা তৈরি করেছিলাম, আমার একটাই মাথায় ছিল, যে ব্যাপারটা হলো সোশ্যাল মিডিয়া ইজ বেসিক্যালি ইয়োর রিয়ালিটি নাও। আপনার যে ফেসবুক প্রোফাইলটা সেটাই কিন্তু আপনার রিয়েলিটিকে রিপ্রেজেন্ট করে, মানে মানুষজন কিন্তু আপনাকে ওভাবেই পারসিভ করে, যেহেতু আপনার ফিজিক্যাল ইন্টারাকশনটা রিলেটিভলি লোয়ার দেন দ্য ডিজিটাল ইন্টারাকশন। আপনি ডিজিটালি যত মানুষের কাছে যত সহজে আপনার ডে টু ডে লাইফকে এক্সপ্রেস করতে পারছেন, ফিজিক্যালি সেটা কখনোই সম্ভব না। এই জন্য আগের কালে দেখা যেত যে ফ্রেন্ড সার্কেলটা অনেক ছোট হয়। এখন ফ্রেন্ড সার্কেল তৈরি হয় না, বাট বিশাল একটা কমিউনিটি তৈরি হয়, যে কমিউনিটিতে সিমিলার আইডিওলজির মানুষ ঘোরাফেরা করে। আপনার নিজের যে ফ্রেন্ড সার্কেল আছে, এই যে যদি আপনার প্রোফাইলে 1000-2000 লোক থাকে, কয়জনকে আসলে আপনি পার্সোনালি চেনেন? খুব একটা চেনেন না, কিন্তু তাদের কাছে কিন্তু আপনার পার্সোনাল ইনফরমেশন গুলো খুবই অ্যাভেলেবেল। আপনার ছবি অ্যাভেলেবেল, আপনার কমেন্টস, আপনার মানে আপনার ওয়ে অফ কমিউনিকেটিং উইথ আদার পিপল, সবকিছু কিন্তু সবার কাছে ভিজিবল জিনিসটা। সো সোশ্যাল মিডিয়া ইজ বেসিক্যালি ইয়োর রিয়ালিটি নাও, কিছু করার নাই, এইটাই সত্যি। এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় যদি আপনি ঠিক মতো নিজেকে প্রেজেন্ট না করেন, পাবলিক প্রোফাইলে যখন আপনি নিজেকে প্রেজেন্ট করছেন, ঠিক মতো যদি প্রেজেন্ট না করেন, তাহলে কিন্তু মানুষজন আপনাকে পারসিভ করবে ওইভাবেই। ফর এক্সাম্পল, আপনি ফিজিক্যালি যদি কারোর সাথে মিট করেন এবং আপনি যদি একটা অ্যানয়িং ক্যারেক্টার হন, তাহলে ওই মানুষগুলা কিন্তু আপনাকে অ্যানয়িং ক্যারেক্টার বলেই আখ্যায়িত করবে। আপনাকে কিছু মানুষ হয়তোবা বুঝতে দিবে, কিছু মানুষ বুঝতে দিবে না। ঠিক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মেও কিন্তু আপনার এই কমেন্টস, আপনার এই প্রেজেন্স, আপনি কি ধরনের ছবি পোস্ট করছেন, কি ধরনের কমেন্ট করছেন, এটা কিন্তু আপনার ক্যারেক্টারিস্টিক্সকে তুলে ধরবে। এবং আপনি যদি এখানেও নেগেটিভ, যেটা জেনারেলি অ্যাকসেপ্টেড সোশ্যাল নর্ম থেকে আলাদা সামথিং
ব্যাড or something weird যদি আপনি পোস্ট করেন সেটা কিন্তু সবার চোখে পড়বে, প্রবাবলি your status will become viral for a moment, বাট আপনি পার্সোনালি কিন্তু একটা নেগেটিভ সাইডে থাকবেন। সো আমার ওটাই ছিল যে সোশ্যাল মিডিয়ায় যখন নিজেকে রিপ্রেজেন্ট করবেন, ফার্স্ট থিং হলো যে আপনি যেন রিয়েলি আপনি হন, মানে একটা আপনি যে ছবিটা ইউজ করছেন, ইটস বেটার ইউ ইউজ ইউর ওন পিকচার, বিকজ ইউ আর ইন সোশ্যাল মিডিয়া, ইউ আর অলরেডি অন দ্য স্ট্রিট, সবাই সব দেখতে পারবে। ওখানে গিয়ে এখন আপনি জাস্ট একটা অন্য মানুষের ছবি বা অ্যানিমেটেড একটা ক্যারেক্টারের ছবি যদি দিয়ে রাখেন, ওইটা আসলে আপনার প্রোফাইলকে খুব একটা পজিটিভলি দেখে না মানুষ। সেকেন্ড থিং হলো আপনি নামটা, যেটা আপনার রিয়েল নামটা ইউজ করবেন। যদি রিয়েল নামটা ইউজ না করেন তাহলে মানুষজন কিন্তু বুঝবে যে এই ক্যারেক্টারটা, ফেসবুকের এই পার্টিকুলার প্রোফাইলটা আইডেন্টিটি ক্রাইসিসে ভুগছে। তারপরে ওখানে অনেকে উল্টাপাল্টা জব এক্সপেরিয়েন্স, উল্টাপাল্টা কোথায় এখন পড়াশোনা করছে, এগুলো সব উল্টাপাল্টা দিয়ে থাকে। যেমন একটা মেয়ের প্রোফাইলে যদি কেউ দিয়ে দেয় যে আমি নটরডেম কলেজে পড়েছি, বা একটা ছেলে তার প্রোফাইলে যদি বলে যে আমি ময়মনসিংহ ক্যাডেট কলেজে পড়েছি, ইট ডাজন্ট মেক সেন্স। ঠিক আছে, দিতে হলে ওই জিনিসগুলো বুঝে শুনে দিতে হবে যে আমি আমার প্রোফাইলে কি রাইট জিনিসটা, সঠিক জিনিসটা দিচ্ছি কিনা। যদি আমি আমার প্রোফাইলে সঠিক জিনিসটা না পোস্ট করি, people will just think that this guy is nothing but pretending to be someone who is not himself or herself. So ওই জায়গাটাই হলো মেইন জিনিসটা, যে আপনার প্রোফাইলে যা যা দিচ্ছেন আপনারা অ্যাকুরেট দিবেন। আরেকটা হলো কোথায় কমেন্ট করছেন, কি কমেন্ট করছেন। আর কমেন্ট করার আগে যদি ইংলিশে লেখেন, শুদ্ধ ইংলিশে লেখেন, বাংলায় যদি লেখেন, শুদ্ধ বাংলায় লেখেন। একটা টার্ম ইউজ করা হয়, এই আপনাদের ইউথদের ভিতরে এই টার্মটা অনেক বেশি ইউজ করা হয়, দ্যাট ইজ লাইক মুরাদ টাকলা। সো ডোন্ট রাইট ইন দ্যাট ওয়ে। ঠিক আছে, ওইটা কি আর ভেঙে বলার দরকার নাই, কিন্তু যে বানানটা, স্পেলিংটা ইউজ করছেন, ইংলিশে লিখলে প্রপার ইংলিশে লেখেন, বাংলায় লিখলে প্রপার বাংলায় লেখেন। কারণ আপনি যখন চাকরি ক্ষেত্রে যাবেন অথবা কোনো ইন্টারভিউ এর জন্য আপনাকে ডাকা হবে, অথবা আপনার কেউ প্রোফাইলে যদি আপনার প্রোফাইলটা জাস্ট একটু সার্চ থ্রু করে, তাহলে কিন্তু আপনার এই ক্যারেক্টার গুলো যখন চোখে ভেসে উঠবে, তখন মনে করবে যে নো, দিস পারসন ইজ নট ফিট ফর মাই অর্গানাইজেশন অর নট ফিট উইদিন সার্টেন গ্রুপস। সো আপনার কমেন্ট, আপনার মুভমেন্ট সবকিছুই কিন্তু রেকর্ড হচ্ছে আপনার সোশ্যাল মিডিয়া প্রোফাইলে। আমি সবসময় বলতাম যে কোনো মানুষকে জাজ করতে হলে তার সেই প্রোফাইলের ট্যাগড পিকচার গুলা দেখলেই বোঝা যায় সে কি ধরনের মানুষ। ঠিক আছে, এমনি কারণ নিজের ভালো ছবি সবাই পোস্ট করে, কিন্তু ট্যাগড পিকচার দেখলে বোঝা যায় যে হাউ দ্যাট পারসন ইজ। সো কাউকে যদি প্রোফাইলে, এখন যারা রিক্রুটার আছে, দে আর লাইক রিয়েলি টেকিং ডিফারেন্ট স্মার্ট মুভস। সো ইউ গাইজ বি কেয়ারফুল যারা জবের ক্ষেত্রে যাচ্ছেন, কারণ আপনাদের সোশ্যাল মিডিয়া, বিশেষ করে আপনার ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম এন্ড লিঙ্কডইন, এই তিনটা প্রোফাইল চেক করা হবেই হবে। ঠিক আছে, যদি আপনি ফ্রেশার হয়ে ঢুকতে নেন, আপনার সিভিতে যদি কোনো জব এক্সপেরিয়েন্স না থাকে, দ্যাটস দ্য ফার্স্ট থিং উই উড সি, বিকজ আপনার কমপ্লিট ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা রিফ্লেক্ট করবে আপনার ফেসবুক, লিঙ্কডইন এন্ড ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইল দিয়ে। সো দ্যাটস হোয়াট আই ওয়ান্টেড টু সে ইন দ্যাট পার্টিকুলার ভিডিও, যে ভাই সাবধানে ইউজ করেন, বিকজ ইউ হ্যাভ আ গান। Now you gotta understand whether you will shoot someone or you will just throw it away and save the humanity. So it's up to you. Thank you so much. So ভাইয়া হচ্ছে একটা কোশ্চেন আসছে, বুশরা ইয়ামিন, স্যার, I stammer when I speak publicly. How can I prevent this? So do I. আমিও স্ট্যামার করি। ঠিক আছে, স্ট্যামারিং, আমি স্ট্যামার করি যখন আমি খুব খুব ভয় পেয়ে যাই, আমারও মনে হয় যে আমি মনে হয় কথা জড়াই যাবে। ঠিক আছে, and one of the smartest guy I ever know, that my father, he had severe stammering problem. He had a glorious life, and all through his life he stammered. শোনেন, আপনি যদি স্ট্যামারিং করেন বুশরা ইয়ামিন, যদি ভয়ে স্ট্যামারিং করেন সেটার রেমেডি আলাদা। আর যদি স্ট্যামারিং আপনার নর্মালি থাকে যে হ্যাঁ আপনি স্ট্যামার করছেন, ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট ইট, মানুষ আপনার স্ট্যামারিং শুনতেই আসবে। বিকজ ইফ ইউ আর সেইং সামথিং ভ্যালুয়েবল, আপনার স্ট্যামারিং শুনতেই মানুষ আসবে, বিকজ আপনার স্ট্যামারিং ইজ আ পার্ট অফ ইউর ক্যারেক্টার। ঠিক আছে, আপনি চেষ্টা করতে থাকেন যতটা কম করা যায় এক্সারসাইজ করে, যদি ইটস আ পার্ট অফ ইয়োর, মানে আমি বলবো যে যদি এটা একটা
ফিজিক্যাল কন্ডিশন হয়ে থাকে। আর যদি ভয়ে স্ট্যামারিং হয়, তোতলানো শুরু করেন, ভয় পেয়ে যান এতগুলা মানুষের সামনে, সেই জন্য এর আগে আমি পাবলিক স্পিকিং এর উপর বেশ কয়েকটা স্পিচ দিয়েছি, বাট আমি যদি পার্সোনালি বলি আপনাকে যে হাইয়েস্ট কি হবে, ওরা বাজে কথা বলবে, ওরা বলবে যে আপনার কথাটা ভালো হয়নি। তাতে কি আপনার একবেলা খাওয়া কম কম পড়বে বা বেশি পড়বে? Doesn't really matter. People will judge you. People are there to judge. But when you are on the stage অথবা আপনি একটা পাবলিক স্পিকিং এ গিয়েছেন, আপনি মানুষের সামনে কথা বলছেন, যখন আপনি কথা বলছেন, that means you are the most important person over there, no one else. People will judge. ওইটা দিয়ে কিচ্ছু যায় আসে না। ঠিক আছে? বারাক ওবামাকেও কিন্তু অনেকে জাজ করে। ঠিক আছে? সো ওকেও জাজ করলে ওর কি কিছু যায় আসে? যায় আসে না কিন্তু। সো আপনি যখন অন স্টেজে দাঁড়িয়ে কিছু বলতে যাচ্ছেন, দ্যাট মিনস ইউ আর দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পারসন। ইউ আর স্ট্যান্ডিং অন এ পোডিয়াম, সো ইউ আর দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পারসন। এবং যারা আপনাকে জাজ করবে তাদের ওই যোগ্যতা নাই দেখেই তারা কিন্তু কথা বলছে না। তারা আপনার কথা শুনছে। সো আপনার ওই নোশনটাই মাথায় নিতে হবে যে আই অ্যাম দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পারসন and it's all right, I would make mistake, it doesn't matter and nothing will happen. Just নিজের ভয়টাকে এমন ভাবে, ভয় লাগবেই, ভয় লাগাটাই স্বাভাবিক। আমার এখনো ভয় লাগে যখন আমি 500-600 লোক সামনে দেখি, আমার একটু কথা বলতে হবে, ভয় লাগবে। সো স্টার্টিং এ এই জন্য আমি বলবো যে যখন আপনি পাবলিক স্পিকিং করছেন, যদি দেখা যায় যে 10, 12, 15, 20 জন, ধরেন একটা 50 জনের রুমের ভিতরে আপনি 2 থেকে 3 জনকে মানে সিলেক্ট করবেন, যাদের চেহারাটা দেখে আপনার মনে হয় না এই চেহারা দেখে আমার ভয় লাগছে না, আরাম লাগছে, মানে একটা সুদিং চেহারা, যাদের ওইভাবে করে 3টা চেহারা, একটা ডানে, একটা বামে, একটা মাঝখানে চুজ করে রাখবেন এবং কথা বলবেন ওই 3 জনের সাথেই খালি। দ্যাট মিনস আপনার চোখটা ডান থেকে বাম, বাম থেকে ডানে রোল করবে। তার মানে সবাই মনে করবে যে আপনি মনে হয় সবার সাথে কথা বলছেন, বাট আসলে আপনি ওই 3 জনের সাথে কথা বলছেন। সো ভয়টা কেটে যাবে। ওয়ান্স ভয়টা কেটে গেল, আপনি একটা ফ্লোতে চলে আসলেন, তারপরে 3 জন কি তারপর সবার সাথে কমিউনিকেট করেন, ইট উইল বি ইজিয়ার। আর ভয় পেয়ে তো কোনো লাভ নাই। They will not kill you and they are not feeding you. They are not giving you any money. But you are giving the speech. That means you are the most important person. You are spreading knowledge. So নিজেকে ওইভাবে পারসিভ করেন, তাহলেই দেখবেন যে ভয়টা আর থাকবে না। আর ভয় লেগেই যদি যায় স্টেজে, সেটারও রেমেডি বলে দিলাম। Hopefully I answered the question. ওকে ভাইয়া, থ্যাংক ইউ সো মাচ। সো ভাইয়া আরেকটা কোশ্চেন আছে, রাফাত বিনতে রশিদ করেছে। স্যার, আই ওয়ান্ট টু বি আ পাবলিক স্পিকার অ্যান্ড অলসো ওয়ান্ট টু মোটিভেট পিপল, হোয়াট শুড আই ডু ইন কেস অফ পজিটিভ ইনফ্লুয়েন্স? আমি আসলে পার্সোনালি যদি বলি, আই এম নট এ মোটিভেশনাল স্পিকার, নট এট অল। আমার ওই ইয়ে নাই। পাবলিক স্পিকিং এটা আমার জবের স্বার্থে, আমার পাবলিক স্পিকিং আমার দরকার পড়ে। বাট যারা বেসিক্যালি পাবলিক স্পিকার হিসাবেই নিজেকে স্ট্যাবলিশ করতে চায়, সেক্ষেত্রে মাথায় রাখতে হবে যে আসলে গোলটা কি। প্রথম কথা, রাফাত বিনতে রশিদ যে কথাটা বলেছে যে ও পজিটিভ ইনফ্লুয়েন্স কাটাতে চায়, মোটামুটি ভাবে ওর গোলটা ক্লিয়ার, বাট এটাকে আরো রিফাইন করতে হবে যে আসলে আমি যে কথা বলবো শুধুমাত্র কি আমি মোটিভেশনই দিব, বাট আপনার মোটিভেশন, আপনি কথা বললে মানুষ শুনবে কেন? ইউ নিড টু হ্যাভ সার্টেন স্টোরি। নিজের কিছু স্টোরি থাকতে হবে। প্রথম কথা হলো যে নিজের লাইফের এক্সপেরিয়েন্স যদি কারো না থাকে, সে কি মোটিভেশন দিবে? নিজের লাইফে যে মানুষটা যত বেশি মোটিভেশনাল স্পিকার, যত বড় মোটিভেশনাল স্পিকার, সে লাইফে তত বড় ধরা খাইছে। মাথায় রাখবেন, ঠিক আছে? ততবার সে বাড়ি খাইছে লাইফে। অ্যান্ড ওয়েন পিপল আর ফেসিং দিস সর্ট অফ প্রবলেম, ওখান থেকে যখন তারা উতরায় ওঠে, তখন তারা মানুষকে একটা বলার মতো গল্প খুঁজে পায় যে হ্যাঁ, this is the thing I want to share. So if you want to really influence people in a positive way, প্রথম কথা হলো যে আপনার গোলটা খুঁজে বের করতে হবে এবং আপনি কোন দিকে নিজের লাইফটা নিজে আগে এক্সপেরিয়েন্স নিতে হবে। মানুষ আসলে আপনার, দেখেন, আমি যদি একটা সুন্দর কথা বলি, আমি একটা স্টেটমেন্ট যদি দেই, আর যদি বলি যে ওখান থেকে I don't know, like for example, Dr. Mohammad Yunus সেম স্টেটমেন্টটা দেয়, কার স্টেটমেন্টটা ভাইরাল হবে? আমার না ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূসের। ডেফিনেটলি ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূসের। ওটা তার ভেঙে বলার কিছু নাই। কারণ কি? কারণ তার এক্সপেরিয়েন্স, তার এক্সপোজার, তার ডিফারেন্ট, তার জীবনের অনেক গল্প আছে। যেই গল্পগুলা মানুষ পছন্দ করে, যেই গল্পগুলা মানুষ নিজের সাথে রিলেট করতে পারে, এবং সেই জন্য তারা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূসকে তাদের একটা লাইফের পার্ট হিসাবেও চিন্তা করতে পারে। সেই কারণে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস একটা স্টেটমেন্ট দিলে
সেটার গ্রহণযোগ্যতা মানুষের কাছে বেশি হবে সেই স্টেটমেন্টটা আমি যদি দিই তার থেকে। সেভাবে আপনার ক্ষেত্রেও যদি বলি যে ইউ হ্যাভ টু ক্রিয়েট ইয়োরসেলফ সাচ এ ওয়ে যে আপনি একটা ক্যারেক্টার, আপনি একটা চরিত্র, যেই চরিত্রর বলার মতো অনেক গল্প আছে, যেই চরিত্রের অনেক এক্সপেরিয়েন্স আছে এবং সেই এক্সপেরিয়েন্স গুলা আর্টিকুলেটেড ওয়েতে শেয়ার করা। এটা হলো গিয়ে যে আপনি যদি আপনি যদি পাবলিক স্পিকার হতে চান, আপনি এখন থেকেই নিজের গল্পগুলা মানুষের সাথে শেয়ার করা, মানুষকে ইনফ্লুয়েন্স করা। সেটা হলো যে আপনার গোল সেটিং এর ক্ষেত্রে। কিন্তু যদি আমি বলি যে হ্যাঁ, আপনি যদি বলেন যে আসলে প্রসেসটা কি? পাবলিক স্পিকিং এর ক্ষেত্রে প্র্যাকটিসটা আসলে কোথা থেকে শুরু করব? মানুষকে যে মোটিভেট করব বা পাবলিক স্পিকিং এর প্র্যাকটিসে এইটা শুরুটা হবে কোথা থেকে? এইটার শুরুটা যদি বলি, এইটা আপনার শুরু করতে হবে যে একটা স্টোরি টেলিং অ্যাটিটিউড থাকতে হবে আপনার। আপনি যেটাই কথা বলবেন, যার সাথেই কথা বলবেন, আপনি যেন একটা গল্প আকারে সেটাকে বলতে পারেন। সেটা যেন মানুষ রিলেট করতে পারে। ঠিক আছে? আপনার একটা হুকিং লাইন থাকবে। ১ম কথাটাই যেন বলবেন, ১ম কথাটাই যেন সব মানুষ নিজের সাথে কানেক্ট করতে পারে। আরে এটা তো আমারও প্রবলেম, এটা তো আমারও প্রবলেম, এটা তো আমারও প্রবলেম। দ একটা কমন প্রবলেম নিয়ে যখন আপনি আগাবেন এবং সেটার ন্যারো ডাউন করে যখন একটা সলিউশন দিবেন না, অনেকগুলো রেকমেন্ডেশন দিবেন এবং মানুষের উপর সলিউশনটা ছেড়ে দিবেন, তখন মানুষ কিন্তু চিন্তা করার স্কোপ পাবে। সো একটা গল্প আকারে যদি নিজের প্রতিটা এক্সপেরিয়েন্সকে সাজিয়ে নিয়ে মানুষের সামনে এক্সপ্রেস করতে পারেন, আমি বলবো দ্যাট উড বি আ ভেরি গুড কিক স্টার্টার ফর বিকাম আ সলিড পাবলিক স্পিকার এবং যদি মোটিভেশনাল স্পিকার হতে চান, বাট প্যারালালি ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ লটস অফ এক্সপেরিয়েন্সেস। বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেকে ইনভলভ করতে হবে এবং এক্সপেরিয়েন্স অ্যাবজর্ভ করতে হবে এবং সেটাকেই স্টোরি আকারে মানুষকে বলতে হবে। ঠিক আছে? আর যদি পলিটিক্সে ঢুকে যান দেন ইট উইল পে ব্যাক ডেফিনিটলি। থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাইয়া। সো ভাইয়া এখন হচ্ছে আহ, আপনি নটরডাম কলেজ থেকে এসএসসি পাস করছেন। সো ভাইয়া, তো কলেজ লাইফের এমন কোনো কাহিনী অর এক্সপিরিয়েন্স আছে লাইক শেয়ার করতে চান? হঠাৎ করে মনে পড়লে ভালো লেগে উঠে যে আমি ছিলাম, লাইক এমন একটা এক্সপিরিয়েন্স আমার সাথে হয়েছে, এমন কোনো এক্সপিরিয়েন্স আছে নাকি? আহ হ্যাঁ, মানে আমি যখন নটরডেম কলেজে ঢুকি, নটরডেম কলেজে ঢোকার পর আমার খুব ভাল লাগতেছিল। কেন ভাল লাগতেছিল? কারণ আমি নটরডেম কলেজের আগে আমি পড়ছি হলো আইডেল স্কুলে। আমি জানি না এখনকার তো সব বাংলা মিডিয়ামে খুব কম পড়ে মানুষজন, বেশিরভাগই ইংলিশ মিডিয়ামে। চারিদিকে যার সাথেই যোগাযোগ করি, কথা বলি, বেশিরভাগই দেখি ইংলিশ মিডিয়াম ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসে। বাট আমি আমাদের টাইমে বলবো আইডেল স্কুল, ভিকারুন্নেসা, হলি ক্রস, এই স্কুলগুলার খুব সুনাম ছিল এবং আমি ওই স্কুল থেকে পাশ করেছি। আমরা টুপি মাথায় দিয়ে যেতে হতো আমাদের, এন্ড ইট ওয়াজ আ টাফ সিচুয়েশন। সো ওখানে দেখা যেত যে ছোট ছোট ব্যাপারেও অনেক মানে আমি বলবো যে মানসিকভাবে এবং শারীরিকভাবে নির্যাতিত হয়েছি এবং আহ, কিন্তু দ্যাট ওয়াজ ফান। ঠিক আছে, ওটাতে আমার কোনো রিগ্রেট নাই। ওখানে হয়তোবা ওইখানে ওইভাবে নির্যাতিত হয়েছি দেখেই মানুষ হইতে পারছি। তারপরে এরপরে যখন নটরডেম কলেজে ঢুকলাম, দেখলাম যে ওয়াও, আমি ক্লাসে যখন খুশি তখন আসতে পারি। ক্লাস থেকে যদি বের হয়ে যাই, আমার ক্লাস না করতে ইচ্ছা করলে কেউ আটকায় না আমাকে, কেউ বেতের বাড়ি দেয় না, কেউ মারে না। আই লাইকড ইট। ঠিক আছে, ঢাকা কলেজের ছেলেপেলেরা আরো বেশি এনজয় করেছে ব্যাপারটা, বাট আমি তো আইডিয়াল থেকে এসেছি। সো নটরডেম ওয়াজ লাইক আমার জন্য সমুদ্র ছিল আর কি। আই রিয়েলি লাভ দ্য সিচুয়েশন। আর যদি বলি যে একটা ঘটনা যেটা মনে পড়লেই আই উড সে যে আমরা আসলে তখন জিপিএ 5 এর সেকেন্ড ব্যাচ ছিলাম আমরা। ঠিক আছে? সো জিপিএ 5 এর সেকেন্ড ব্যাচ এবং আমি কখনোই আসলে অতটা প্রমিজিং স্টুডেন্ট ছিলাম না। আমাদের সময় আবার জিপিএ 5 খুব কম পেত। অ্যাঁ আপনাদের এখনকার দেখি যে মানে হাজার হাজার লাখ লাখ পায়, তখন ১০০ র উপরে থাকাটাই মানে ১০০ জনের উপরে জিপিএ 5 মানে অনেক বড় ব্যাপার। আমাদের সময় আবার ফোর্থ সাবজেক্ট যোগ হওয়া নিয়েও কিছু ঝামেলা ছিল। যাই হোক, এইচএসসি তে কেমনে জানি আমি বুঝলাম না যে জিপিএ 5 পেয়ে গেছি। আমার সামনে পিছে কেউ পায় নাই, বাট আমি কেমনে জানি পেয়ে গেছি। এন্ড ইট ওয়াজ এ ফান টাইম। মানে আমরা তো আসলে ওই টাইমে মাত্র জিপিএ 5 আসছে। আমাদের এর আগের জেনারেশনদেরকে আমরা দেখেছি ফার্স্ট ডিভিশন, সেকেন্ড ডিভিশন, স্টার মার্কস স্ট্যান্ড করছে। আমাদের সময় এই যদি বলি যে আমি আসলে সকালবেলা বাসা থেকে বের হয়েছিলাম এমন একটা নোশন নিয়ে যে রেজাল্ট খারাপ করে আর বাসায় ফিরবো না। সো
বাসা থেকে বের হয়েছি, বের হওয়ার পরে আই ওয়েন্ট টু দ্য কলেজ। দুপুরের দিকে যখন রেজাল্টটা দিল, ইট ওয়াজ সর্ট অফ আনবিলিভেবল ফর মি, যে এরকম তো আসলে হলো কিভাবে। আই ওয়াজ নট এ ব্যাড স্টুডেন্ট বাই দ্য ওয়ে, স্টুডেন্ট হিসেবে খুব খুব খারাপও ছিলাম না, বাট somehow everything went well, and my exams were good probably. So এই সিচুয়েশন অনুযায়ী আমি বলবো যে that was a nice moment. আর ইন জেনারেল নটরডেমের এক্সপিরিয়েন্স যদি বলি, আমি বলবো প্রাইসলেস। আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ 18 মাস, আর কি। শ্রেষ্ঠ 18 মাস আমার জীবনে এখনো মিস করি, কারণ তখন আসলে নতুন নতুন সবকিছু দেখছি, তো নতুন 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 স্বাধীনতাটাকে বুঝতে পারছি। সো আই আই লাভড ইট, আই ওয়াজ লাভিং ইট এন্ড এভরি বিট অফ ইট। তারপরে যখন আবার ইউনিভার্সিটিতে ঢুকলাম, ইট ওয়াজ ভেরি টাফ ফর মি, কারণ কারণ তখন নর্থ সাউথের এত বড় ক্যাম্পাস ছিল না। তখন আমরা বনানীতে একটা ক্যাম্পাসে, বনানীর কামাল আতাতুর্ক এভিনিউর স্টার টাওয়ার এর এসপিজি তে আমরা ক্লাস করতাম। তো আমার জন্য একটু আবার ডিফিকাল্ট হয়ে গেল যে ইউনো, যে এত বড় মাঠ ছিল, ওখান থেকে আবার বিল্ডিং এর ভিতরে ঢুকতেছি, এন্ড ওইটার কোনো আসলে ইয়ে নেই। সো ইট ওয়াজ টাফ। নটরডেমে ঢুকে ইট ওয়াজ লাইক ওয়াও, অ্যামেজিং প্লেস। তারপরে যখন নর্থ সাউথে ঢুকলাম, আমার কোপ করতে একটু সময় লেগেছে আর কি। বাট নটরডেমের 18 মাস আমি বলবো আমার লাইফের বেস্ট 18 months. ভালোই ভাইয়া, আপনার এক্সপিরিয়েন্স গুলো শুনে অনেক ভালো লাগছে। সো ভাই, একটা ভিউয়ার কমেন্ট করছে, আফরিদা মাহতারিন, ভাইয়া, হোয়াট ওয়াজ ইউর এইম ইন লাইফ? ইজ ইট আ মাস্ট টু সেট আ গোল টু বি সাকসেসফুল ইন লাইফ? এখন সাকসেসটাকে আসলে কিভাবে ডিফাইন করবেন সেটার উপর ডিপেন্ড করছে। অনেকের জন্য সাকসেস মানি হতে পারে, অনেকের জন্য সাকসেস হতে পারে পাওয়ার, অনেকের জন্য সাকসেস হতে পারে হ্যাপিনেস। ঠিক আছে, সো ডিপেন্ড করছে যে আপনি সাকসেসটাকে কিভাবে ডিফাইন করছেন। বাট যদি বলি যে আমার এম ইন লাইফ কি ছিল, আমার এম ইন লাইফ হলো যে আমি যখন ক্লাস 6 না 7 পড়ি, মাই ফাদার টোল্ড মি ওয়ান্স যে হাউ ইজ ইউর রেজাল্ট। আমি তখন বললাম মোটামুটি হয়েছে। সো মাই ফাদার সেড লাইক, মোটামুটি আবার কি কথা, আইদার খুব ভালো হবে নাহলে খুব খারাপ হবে। আমি বললাম যে খুব ভালো, মানে খুব ভালো বা খুব খারাপ হলে আবার কেমন হয়? বলে যে না, হইলে খারাপ হোক, বিকজ বোথ অফ দেম আর ইন দ্য নিউজ, বেস্ট এন্ড দ্য ওয়ার্স্ট নিউজ পেপারে থাকে। সো আইদার খুব ভালো হয় নাহলে খুব খারাপ হয়। বাট তার যে এডুকেশন আমার কাছে এসেছে, দ্য ওয়ে হি অ্যাকচুয়ালি গ্রু মি আপ, সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে খারাপ হওয়ার সুযোগ ছিল না। সো আই জাস্ট ট্রাই টু বি দ্য বেস্ট অন হোয়াট এভার আই ট্রাই টু ডু। যেটাই করতে চেয়েছি, যেটাই করার চেষ্টা করেছি, আমি বেস্টটাই দেওয়ার চেষ্টা করেছি সেখানে। সো আমার টার্গেট যদি বলি যে হ্যাঁ, আমার টার্গেট কি ছিল, আমার টার্গেট ছিল যে বাই দ্য এজ অফ মানে ইন মাই থার্ড by my 30s I will become the head of the department. That was my target. ঠিক আছে, এটা হলো মানে ইউনিভার্সিটিতে থাকতে টার্গেটটা ছিল। তা somehow I fulfilled it, কেমনে কেমনে জানি হয়ে গেছে। সো যেহেতু somehow fulfilled it, খুব শর্ট টাইমে 11 বছরের এক্সপেরিয়েন্সে মাশাআল্লাহ I become this। তো এখন আসলে আমি বলবো যে আমার টার্গেটটা আরো ডিফারেন্ট, বাট আসলে মানুষের সাথে টার্গেট আমি শেয়ার করতে চাই না, কারণ তাহলে আমার তকদিরটা একটু খারাপ আর কি। টার্গেট শেয়ার করলে ওটা আর হয় না। সো আই সেট সাম গোল, বাট হ্যাঁ, এখন লাইফে কি গোল থাকার প্রয়োজন কিনা, ওই যে বললাম 3টা দিক। একটা হলো গিয়ে যে মানি হতে পারে, পাওয়ার হতে পারে, হ্যাপিনেস হতে পারে। আমি যদি বলি আমার ম্যাসিভ স্কেলে আমার টার্গেট কি, ম্যাসিভ স্কেলে আমার গোল হলো আই ওয়ান্ট টু বি হ্যাপি। নো ম্যাটার হোয়াট, আই ওয়ান্ট টু বি হ্যাপি। এবং এই ক্ষেত্রে আমার যদি সেলফিশও হতে হয় কারোর সাথে, আমার যদি খুব কাছের মানুষের সাথেও সেলফিশ হতে হয়, আমি কিছুটা সেলফিশ হব। কারণ আমি যদি না হাসি, আমার সারাউন্ডিংস হাসবে না। আমি যদি না খুশি থাকি, আমার সারাউন্ডিংস খুশি থাকবে না। সো যাদের জন্য আমি করতে গিয়ে আনহ্যাপি হব, তারা তো আমার আনহ্যাপিনেসের জন্য তারাও আনহ্যাপি হবে, এবং সেই আনহ্যাপিটা এক্সপোনেনশিয়াল রেটে বাড়তে থাকবে। ইটস বেটার কিছুটা মানে স্যাক্রিফাইস, কিছুটা কম্প্রোমাইজ করে যদি নিজের হ্যাপিনেসটা টিকিয়ে রাখা যায়, তাহলে সারাউন্ডিংস কে এমনি হ্যাপি করা সম্ভব। সো আমার যদি বলি ব্রডার রেসপেক্টে, আই ওয়ান্ট হ্যাপিনেস। তো সেটার জন্য আমার যা যা করতে হয়, যেই ছোট ছোট গোল সেট করতে হয়, আই ডু দ্যাট। সো ইফ আই সে ইট কারেক্টলি, যে গোল থাকা প্রয়োজন। মানে গোল বলতে আমি বলবো যে
ভিশন থাকা প্রয়োজন, গোল, ছোট ছোট গোল, এই ভিশনটাকে অ্যাচিভ করার জন্য সময়ের সাপেক্ষে সিচুয়েশনের সাপেক্ষে গোল চেঞ্জ করে করে আগাতে হবে, কিন্তু আলটিমেট ভিশনটা জানি নষ্ট না হয় যে আই ওয়ান্ট মানি, আই ওয়ান্ট টু বি দ্য রিচেস্ট পারসন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। তাহলে ওই ক্ষেত্রে কি কি গোল সেট করা যায়, ছোট ছোট ভাবে আগাতে হবে। আর ইফ ইউ ওয়ান্ট টু বিকাম দ্য মোস্ট পাওয়ারফুল পারসন, সেক্ষেত্রেও একটা জিনিস, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু বি হ্যাপি দেন হ্যাপি। That's what, মানে all what I can say basically. Thank you so much, ভাইয়া। So ভাইয়া আরেকটা কোশ্চেন আসছে, স্যার, sometimes I become frightened about represent myself toward people. What should I do? Sir, sometimes I become frightened about represent myself towards people. মানে নিজেকে প্রকাশ করতে ভয় লাগে। খুবই স্বাভাবিক, নিজেকে প্রকাশ করতে ভয় লাগে। এটার অনেক রিজন হতে পারে, আরো ডিটেইলে কথা বলতে গেলে হয়তো বা আমি আরো ডিগিন করে বুঝতে পারতাম, বাট একটা ছোট প্রশ্ন থেকে যতটুকু বুঝি যে নিজের সম্পর্কে মানে যখন নিজেকে রিপ্রেজেন্ট করতে হয় তখন ভয় পাওয়ার একটা রিজন হতে পারে যে নিজের ব্যাপারে লো কনফিডেন্স। ঠিক আছে, একটা জিনিস মাথায় রাখবেন যে আপনি যতটুকু জানেন, আপনি যতটুকু কাজ করছেন, এটা হলো গিয়ে আপনার এখন পর্যন্ত এ যাবৎকালের প্রচেষ্টা এবং এক্সপেরিয়েন্সের ফসল, আপনি যেই মানুষটা হয়ে আছেন। সো যেহেতু আপনার এক্সপেরিয়েন্স এবং আপনার প্রচেষ্টা এই দুইটা দিয়ে আপনি যতখানি, আপনি ততখানি, তার থেকে কিন্তু বেশি হতে পারবেন না। বাট আপনি একটা ক্ষেত্রতে যাচ্ছেন যেখানে আপনাকে রিপ্রেজেন্ট করতে হবে। সো যেহেতু আপনাকে রিপ্রেজেন্ট করতে হবে, আপনার যতটুকু নলেজ আছে, যতটুকু ব্যাপার আছে, সেটাকে একসেপ্ট করে নেওয়া শেখেন যে আমি এভাবেই নিজেকে রিপ্রেজেন্ট করব, এবং ভয় পাওয়ার আর কিছু নাই। কারণ ওই মানুষগুলা ম্যাক্সিমাম করলে কি করবে, আপনাকে জাজ করতে পারে, আপনার সম্পর্কে একটা বাজে মন্তব্য করতে পারে ম্যাক্সিমাম, কিন্তু মেরে ফেলবে না, মাথায় রাখেন। ঠিক আছে, সো আপনি এই সামান্য দুটা বাজে কথার ভয়ে নিজেকে রিপ্রেজেন্টই মানুষের সামনে করলেন না, তাহলে তো শেষ, তাহলে তো আর কোনো লাভই হলো না। সো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে ডোন্ট গেট ফ্রাস্ট্রেটেড, ডোন্ট বি অ্যাফ্রেড নিজেকে রিপ্রেজেন্ট করার ক্ষেত্রে। আর নিজেকে যেহেতু রিপ্রেজেন্ট করতে আপনার ভয় লাগছেই, আমি আপনাকে বলবো যে আপনি আপনার সম্পর্কে একটা এলিভেটর পিচ রেডি করেন। এলিভেটর পিচ কি? 1 মিনিটের একটা পিচ রেডি করেন, যেখানে আপনি যেই পিচে আপনি নিজেকে রিপ্রেজেন্ট করবেন, আপনি কে, আপনার কম্পিটেন্সি কি, আপনার এক্সপার্টাইজ কি, সব সেই 1 মিনিটের কথার ভিতর থাকবে। সো সেই 1 মিনিটের কথার ভিতর কি থাকবে? প্রথম লাইনটা থাকবে একটা হুক আপ লাইন থাকবে, তারপরে আপনি একটা আপনার যেই ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট গুলো আপনার লাইফে আছে সেটাকে অ্যাকুমুলেট করে আরেকটা লাইন তৈরি করবেন, এন্ড ফাইনালি নিজেকে প্রকাশ করবেন যে হ্যাঁ, দিস ইজ মি এন্ড দিস ইজ হোয়াট আই ক্যান সার্ভ উইথ। সো এই পুরো ব্যাপারটা আপনি একটা নিজের সম্পর্কে 1 মিনিটের পিচ রেডি করে রাখবেন, এবং সেটা সময় সময় ইম্প্রোভাইজ করবেন, তাহলে আর ভয়টা লাগবে না। আপনার অ্যাটলিস্ট একটা অস্ত্র আপনার হাতে আছে, যে যদি সবকিছু ভুলে যাই তোতা পাখির মতো এলিভেটর পিচটা আওড়াই দিব। সো প্রথমে ভয় লাগবে, সেকেন্ডে ভয় লাগবে, বাট আস্তে আস্তে ভয়টা কেটে যাবে। দ্য মোর ইউ গো, দেন দ্য মোর ইউ টক টু পিপল, আপনার ভয়টা আস্তে আস্তে কেটে যাবে। সো একটা এলিভেটর পিচ তৈরি করে প্রথমে কয়েক বছর চালান, দেখবেন যে তারপরে আপনার আর কিছুই লাগছে না, আপনি তোতা পাখির মতো কথা বলতে থাকবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাইয়া, আপনার আসলে কথাগুলো খুব ইন্সপিরেশনাল। আপনি যে বলেন আমি মোটিভেশনাল স্পিকার না, আসলে আপনার হওয়া উচিত মোটিভেশনাল স্পিকার, কজ এত মোটিভেশন পাইতেছি যে বলে বুঝাইতে পারবো না। সো ভাইয়া আরেকটা কোশ্চেন আসছে মাইশা নওয়াজ থেকে, স্যার, হাউ ইজ দ্য হোল ওয়ার্ক ফ্রম হোম কনসেপ্ট ইজ গোয়িং অন ফর ইউ? I'm not working from home anymore. I'm going to office regularly, but work from home এর যদি অ্যাসপেক্টটা বলি, I really like it. I really like it. I really appreciate it. কারণ বাসা থেকে কাজ, আমি যতদিন বাসা থেকে কাজ করেছি, লকডাউনের টাইমে বাসা থেকে আমি যতদিন কাজ করেছি, লকডাউনের টাইমে আমি কাজ করার সময় আমি বলবো যে আমার প্রোডাক্টিভিটি একটু কমে নাই, বরং বেড়েছে। কারণ আমার যাওয়া আসার সময়, বাট কিছু কিছু ক্ষেত্রে সামনাসামনি কথা বলে যে জিনিসটা হয়, সেই জিনিসটা আসলে হয়নি। বাট আমি বলবো যে কিছু কিছু জবের জন্য, যেমন আইটি বেস জব বলেন বা সাপোর্ট ফাংশন যেগুলো আছে, যেগুলো ফোনে ইমেইলে কাজ করা যায়, ওয়ার্ক ফ্রম হোম ইজ
অ্যামেজিং ফর দেম। বাট কিছু কিছু জায়গায় আছে, যেমন ধরেন আমি এইচআর এ কাজ করছি, আমার কিছু কিছু আছে, লেবার ইস্যু আছে, কিছু কিছু জায়গায় আমার পার্সোনালি প্রেজেন্ট থাকা প্রয়োজন, তাদের জন্য একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। বাট যদি হ্যাঁ, অর্গানাইজেশন গুলো যদি অন এন্ড অফ ওয়ার্ক ফ্রম হোম এন্ড ওয়ার্ক ফ্রম অফিস দুইটাকে যদি একটু মান্থলি ভাগ করার প্ল্যান করতো, দ্যাট উড বি বেটার। ফর এক্সাম্পল, আমি আমার অর্গানাইজেশনে মানে পার্টিক স্টার গ্রুপে এখন পর্যন্ত আমি বলবো যে যখন যে মানে মানুষের ইমার্জেন্সি বেসিসে কিন্তু আমরা এই ব্যাপারটা এখন ফ্লেক্সিবল। আমরা কিন্তু বলি না আসতেই হবে, যদি মানুষের খুব ইমার্জেন্সি থাকে এবং তার হেলথ হ্যাজার্ড, লাইফ হ্যাজার্ডের ব্যাপার থাকে, তখন কিন্তু আমরা জিনিসটা অ্যাকসেপ্ট করি প্রপার জাস্টিফিকেশন থাকলে। সো আমার কাছে ওভারঅল এই কনসেপ্টটা আমি বলবো যে আমার জন্য যতদিন হয়েছে খুব ভালো গিয়েছে, এবং আমি সবসময় এই ধরনের ইনোভেটিভ অ্যাপ্রোচকে অ্যাপ্রিশিয়েট করি। থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাইয়া। সো ভাই, এটা এতক্ষণ ধরে আমিও এই কোশ্চেনটা করতে চাইছিলাম। সো একটা ভাইয়া অলরেডি আস্ক করছে, আব্দুল্লাহ আজায়ের। ভাইয়া, which person is behind your success? What do you think? কয়জনের নাম বলবো? কয়জনের নাম বলবো? সবচেয়ে বড় কে ছিল? সবচেয়ে বড় হলো আমার বাবা আর মা। তারা যদি না একসাথে হতো, আই উডন্ট বি হিয়ার, ঠিক আছে? সো ডেফিনেটলি মাই প্যারেন্টস ফার্স্ট অফ অল। আমি যদি বলি যে আমি এখনো জানি না ওয়েদার আই এম সাকসেসফুল অর নট, বিকজ আমার কাছে মনে হয় ইটস আ লং ওয়ে টু গো। সাকসেস ইজ জাস্ট আ স্টেট অফ সিচুয়েশন। আমি বলবো যে যেটাকে আপনার কাছে সাকসেস মনে হচ্ছে, ওটা আমার কাছে হয়তো বা নর্মাল লাইফ মনে হচ্ছে। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেটাতে আমি নিজেকে সাকসেসফুল মনে করছি, সেটা অন্য মানুষের কাছে একটা প্লেন এন্ড সিম্পল ব্যাপার হতে পারে। বাট যতটুকুই আগাতে পেরেছি সেটার পিছনে যদি বলি, পার্সোনালি ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি মাই ফাদার এন্ড মাই মাদার। এটা এটা আসলে বলার কিছু, এটা সবার জন্যই সেম হবে। স্পেসিফিক্যালি আমি যদি বলি যে আমার প্যারেন্টস এর কিছু স্ট্র্যাটেজিক ডিসিশন ছিল আমার ব্যাপারে, যে কোন ইনস্টিটিউশনে পড়বো, কোথায় পড়া উচিত, তাদের যে তারা আমার উপর যে ব্যাপারগুলা বলেছে যে এভাবে এভাবে আগানো উচিত, বিশেষ করে আমার ফাদারের, দ্যাট অ্যাকচুয়ালি হেল্প মি আ লট। আর যদি বলি প্রফেশনাল লাইফে আমার আসলে অনেকের নাম বলতে হবে, কারণ আমি মানে খুবই বেইমানি করা হবে যদি না না বলি আর কি। আমি যদি বলি যে আমার সাকসেসের পিছনে প্রথমত আমি বলবো যে সৈয়দা তাহিয়া হোসেন, এখন পারফেক্টের হেড অফ পারফেক্টের এইচআর ডিরেক্টর সৈয়দা তাহিয়া হোসেন, জুলফিকার হোসেন, গ্রো এন্ড এক্সেলের সিইও জুলফিকার স্যার। এই দুইটা মানুষ আমার আমার আমি বলবো যে আমার মেন্টর, আমার মানে হোয়াট এভার আই অ্যাম টুডে, তার পিছনে তাদের অনেক বড় বিশাল অবদান আছে। বিশাল, কারণ তারা আমাকে ট্রাস্ট করেছে। আরেকজনের কথা যদি বলি যে আমি আজকে এই অবস্থায় আছি, সেটার পিছনে আমার কোম্পানির ওনার মিস্টার আজিজ আল কায়সার, তার ভয়াবহ অবদান আছে। আমাকে যেভাবে উনি সুযোগ দিয়েছে, এম্পাওয়ার করেছে এবং কাজ করার ক্ষেত্র তৈরি করে দিয়েছে, ফ্ললেস, আজ পর্যন্ত কোথাও পাইনি। এবং আমি এটা তেল মারার জন্য বলছি না, একদম ফ্যাক্ট বলছি যে আই অ্যাকচুয়ালি এনজয় ওয়ার্কিং ইন মাই অর্গানাইজেশন। এটা হলো লোকাল। যদি বলি, এই তিনজন আমার লাইফে অনেক ইম্পর্টেন্ট। এছাড়াও অনেকে আছে, সারাউন্ডিংস এ অনেকেই আছে যারা আমাকে আসলেই অনেক হেল্প করেছে। আর এছাড়া যদি বলি যে হ্যাঁ, আমার কিছু টিচার আছে, যেমন প্রফেসর শারন উলফ, প্রফেসর মার্কো প্রোটানো, প্রফেসর জুলে কুপার, প্রফেসর রব অ্যান্থনি। এই চারজনের নাম আমি বলবো। এই চারজন অ্যাকচুয়ালি আমার এন্টায়ার লাইফকে শেপ করেছে আর কি। আমার পার্সোনাল কোচ বলা চলে আর কি এদেরকে। সো দিজ আর দ্য পিপল। অনেস্টলি আমি বলবো যে যতখানি আসতে পেরেছি, এই লোকগুলো আমাকে ধাক্কা না দিলে হয়তো বা আমি এতখানি আসতে পারি। সো ভাইয়া, এছাড়া প্রত্যেকটা মানুষ। শিওর শিওর, প্লিজ প্লিজ প্লিজ। তো আমার আরেকটা কোশ্চেন হচ্ছে, যেহেতু লাইফে আপনার কাছে সাকসেসফুল মনে হবে না, হয়তো আপনার কাছে নিজেকে সাকসেসফুল এখনো যে ডেফিনেশন আপনার কাছে আসে নাই, বাট আমাদের কারো কারোর কাছে ইউ আর ভেরি, এখন আপনি অনেক সাকসেসফুল। সো আপনার এমন আছে যে সাকসেসের মাঝখানে যেতে যেতে লাইক একটা স্ট্রাগল অথবা একটা বাধা চলে আসছে, এন্ড ইউ হ্যাভ ফেইলড ইন দ্যাট সাবজেক্ট, অনেক কষ্ট লাগছে যে না, মানে পিছায় গেছেন জিনিসটা থেকে, সাকসেসের কাছে এসে আবার দূরে চলে আসছেন, এমন কি কোনোদিন হয়েছে? অনেকবার হয়েছে।
আমি বলবো যে অনেকবার মানে ফেইলিউর, মানে লাইফে ফেইলিউর না হলে তো হয় না, ঠিক আছে। ইউএসএ তে যখন আমি পড়াশোনা করি এমনও সিচুয়েশন গেছে যে আই ডিডন্ট হ্যাভ মানি টু ইট। ওই টাইমটায় হয়তো বা চুপে চাপ, কারণ আম, বাংলাদেশ থেকে যতখানি টাকা পয়সা নিয়ে গেছি খরচ হয়ে গেছে, বিভিন্ন ভাবেই খরচ হয়ে গেছে। তারপরে কি করব, জব তখনও ছিল না, অড জব কিছু করতাম। আহ, ওই সিচুয়েশন গুলো এখন যখন মনে হয় যে না, ইটস ইটস মানে অনেক ভালো আছি এখন। কিন্তু ওই সিচুয়েশন গুলো আমাকে আমাকে অনেক কিছু শিক্ষা দিয়েছে। সো ফেইলিউর আমার লাইফে কম নাই, ফেইলিউর আমার লাইফে প্রচুর, মানে প্রচুর ফেইলিউর। আমি ক্লাস এইট এইটে থাকতেও ফিজিক্সে ফেল করছিলাম, এই নাইনে থাকতেও আমি ফিজিক্সে ফেল করছিলাম, ঠিক আছে। সো সো ফেইলিউর আমার প্রথম থেকেই শুরু হয়েছে। সো ফেইলিউর না থাকলে আসলে সাকসেস থাকে না। বাট গুড পার্ট হলো গিয়ে যেই ফেইলিউর গুলো আমার লাইফে এসেছে ওটা থেকে আমি শেখার চেষ্টা করছি যে এই জিনিসটা আমি পারি না, এই জিনিসটা আমি পারি, এইটার কারণে এটা ফেলিউর হয়েছে। সো ইউনো রিজন গুলা ফিগার আউট করা যে আসলে কি কারণে আমি ফেল করেছি, কি কারণে আমার ফেলটা হয়েছে, সেই রিজন গুলা যদি ডিগ ডাউন করা যায় তাহলে খুব ইজি ওয়েতে সাকসেসটা ইজিয়ার হয়ে যায়, সাকসেস পাথটা ইজিয়ার হয়ে যায়। কারণ নেক্সট টাইম ওই ভুলটা করার সুযোগ থাকে না। মানে সুযোগ মানে কেউ করে না ওই ভুলটা যদি প্রপারলি রিজনটা ডিগ আউট করতে হয়। সো আমি যদি স্পেসিফিক্যালি বলতে যাই, আমার আসলে মনে নাই, অনেক অনেক ফেল লাইফে, এত ফেলিউর, জায়গায় জায়গায় ফেলিউর আসলে বলে লাভ নাই। মানে প্রত্যেকটা জায়গায় দেখা গেছে যে ফার্স্ট টাইমে পারিনি, সেকেন্ড টাইমে পারিনি, থার্ড টাইমে পারিনি। তারপরে আবার অনেক সময় দেখা গেছে যে চেষ্টাই করি নাই, তাও হয়ে গেছে সবকিছু। সো কিন্তু যেটাই করেছি মন দিয়ে করছি আর কি। ফেল করলেও একদম একদম মানে আই লাভড ইট, আই ডিড ইট, আই ফেইলড। সো ওই যে ওই জায়গাটা আমার আছে যে আমি যেটা করব আমি ওইটা যেন একদম ভালোবেসে করি। সো ভাইয়া, থ্যাংক ইউ। আমার আরেকটা কোশ্চেন হচ্ছে, যেহেতু এখন সবাই সোশ্যাল মিডিয়ায় খুব অ্যাক্টিভ, লাইক এখন ছোট ছোট বাচ্চাদেরও দেখা যাবে ওদের ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম আছে। সো আপনার মতে এই জিনিসটা কি আসলে ইয়ত মানে আমাদের মতো জেনারেশনের যে মানুষগুলো আছে তাদের জন্য কি জিনিসটা ভালো এফেক্ট করছে, নাকি লাইক এটার খুব ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে? লাইক হ্যাঁ, না, এই জিনিসগুলো এত তাড়াতাড়ি হওয়া উচিত ছিল না। আপনার আপনার মতামত কি? দেখেন, আমি যদি বলি যে প্রি প্রাইমারি স্কুল পর্যন্ত, ক্লাস 5 পর্যন্ত যেসব বাচ্চারা পড়া, না প্রি প্রাইমারি বলছি, মানে প্রাইমারি স্কুলের 5 পর্যন্ত আর কি, যদি বলি প্রি প্রাইমারি থেকে শুরু করে 5 পর্যন্ত যেসব বাচ্চা কাচ্চা আছে, ওদের যে স্ক্রিন টাইম এতটা বেড়ে গেছে, এটা যে যাই বলুক আমি বলবো দ্যাট ইজ এটা একটা বিগ ম্যাস। এইটা যে হেলথ হ্যাজার্ডটা হবে এবং ওরা যে সোশ্যালি অকওয়ার্ড হবে ইন কামিং ফিউচার, এই জায়গাটা আসলে রিপেয়ার করাটা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে। সত্যি কথা যেটা, এদের জন্য যখন এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন চলে যাবে, যখন স্কুল খুলবে এদের জন্য আসলে, তখন আমার মতে গভর্নমেন্টের আলাদা একটা কোর্স তৈরি করা উচিত সোশ্যালাইজেশনের জন্য। কারণ তারা এই জিনিসটা থেকে অনেক দূরে আছে অনেক দিন ধরে, এবং বাচ্চারা খুব দ্রুত মোল্ডেড হয়ে যায়। বাচ্চারা দেখা যায় যে আপনার কাদামাটির মতো, আপনি যেভাবে রাখবেন ওভাবেই মোল্ডেড হয়ে যাবে, ঠিক আছে। সো সেই জন্য এটা খুবই বড় প্রবলেম। বাট যদি বলি এর পরের পার্টে যারা আছে, আপনারা যারা আছেন, যদি বলি আসলে আমার বলাটা ঠিক হবে না, এটার ব্যাপারে কমেন্ট করাটা আমার ঠিক হবে না। এটার রিজনটা হলো যে যখন আমরা ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন, মানে আপনারা তো ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশনের অলমোস্ট ট্রান্সফর্ম রূপটা দেখেছেন। আমরা আমার জেনারেশনটা একটু একটু পিছনে, কিন্তু আমরা এন্টার অ্যানালগ থেকে ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশনটা দেখেছি। আমরা সেই গোল চাক্কা ফোন থেকে কিভাবে মোবাইল ফোন গ্যালাক্সি নোট 20 আলট্রা বের হলো, আমরা কিন্তু পুরো ট্রানজিশনটা আমার চোখে এসেছে। আমি নিজ চোখে প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট পার্সোনালি ইউজ করে আমি আমি এক্সপেরিয়েন্স হয়েছে। সো আমি যদি আরেকটু পিছনে যাই, যে আমাদের প্রিভিয়াস জেনারেশন যখন আমরা এই ডিজিটাল ইভলভমেন্টের ভিতরে আমরা খুব এক্সাইটেড হয়ে প্রত্যেকটা ডিজিটাল গ্যাজেট নেড়ে চেড়ে দেখছিলাম এবং প্রত্যেকে আমরা খুব এক্সাইটেড ছিলাম, তখন কিন্তু আমাদের আগের জেনারেশন বলেছেন যে এক্সট্রিম ডিজিটাল ইনভলভমেন্ট ইজ রুইনিং এভরিথিং। বাট যদি আমি দেখি যে ওভার টাইম আমাদের জিডিপি অফ বাংলাদেশ এটা কিন্তু বেড়েছে, জিডিপি কিন্তু কমেনি। সো তার মানে যেই ট্রান্সফরমেশনটা হয়েছে দ্যাট ওয়াজ সামওয়াট পজিটিভ।
সো নেক্সট জেনারেশনের কাছে আমিও কিন্তু আমার আগের জেনারেশনের মতো বলবো যে না, মনে হয় এত ডিজিটাল এনগেজমেন্ট ঠিক হচ্ছে না। আমি বলবো আগের জেনারেশনের মতো, কিন্তু আমার এই স্টেটমেন্টটা আসলে আমার মনে হয় ফিউচারে রং প্রুফ হবে, কারণ এছাড়া আমি আর কোনো বাইপাস দেখতে পাচ্ছি না যে ডিজিটাল ইনভলভমেন্ট ছাড়া কেউ আগাবে। এতে শারীরিক অনেক ক্ষতি হতে পারে, হেলথ হ্যাজার্ড অনেক হবে, সোশ্যালি মানুষগুলো অকওয়ার্ড থাকবে, অনেক টিকটক স্টার বের হবে। পার্ডন মি, আই এম জাস্ট জোকিং। এনিওয়ে, সো এটা হতে থাকবে আর কি, কারণ কারণ একটা মানুষের সাথে আরেকটা মানুষের যে মানে সামনাসামনি তার অ্যাটিটিউড থেকে যে শেখার যে স্কোপ, সেটা কিন্তু কমে যাচ্ছে। উই আর মোর ইনটু মোর ইনটু আ বাবল, যে বাবল থেকে, যে বাবলে আমরা নিজেরাই নিজেদেরকে নিয়ে হ্যাপি আর কি। I have seen there are many people scrolling their phone like this, and কি দেখতেছে, কাছে গিয়ে দেখলাম নিজেরই ছবি স্ক্রল করে যাচ্ছে, নিজেই নিজের ছবি দেখে যাচ্ছে, and and this is normal। আর একটা জিনিস পোস্ট করার পরে একটু পর পর কয়টা ভিউজ হলো, ঠিক আছে, এরকম কিন্তু আসছে, কয়টা লাইক পড়লো। এটা নিয়ে যদি আমি কমেন্ট করতে, আমার কাছে মনে হয় ব্যাপারগুলো খুবই অকওয়ার্ড এন্ড সিলি, বাট উইদিন ইয়োর জেনারেশন ব্যাপারটা কিন্তু অকওয়ার্ড আর সিলি না, বিকজ ইটস আ নিউ নর্মাল ফর ইউ গাইস। সো ওইখানে আমার আসলে কমেন্ট করাটাই ভুল হবে। সো ইটস বেটার আই লিভ ইট টু ইউ গাইস, যে আপনাদের হাতে গ্যাজেটস গুলো অ্যাভেলেবেল হয়েছে, এটাকে আপনারা কতটা ভালোভাবে ইউজ করতে পারেন। এটাকে যদি নেগেটিভলি ইউজ করেন, নেগেটিভ আর পজিটিভ বোঝার ক্ষমতা আমাদের সবার আছে। যদি এমন কিছু করেন যেটাতে করে মানুষের কোনো ক্ষতি না হয়, বরং লাভ হয়, মেজরিটি অফ দ্য পিপল বেনিফিটেড হয় আপনার কন্টেন্ট দ্বারা, তাহলে গুড। আর যদি দেখেন যে মেজরিটি পিপল আপনার কন্টেন্ট দ্বারা লাভবান হচ্ছে না, তারা ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে, তাহলে খারাপ। এখন ডিসিশন আপনার, আপনার হাতে একটা অস্ত্র আছে, সেই অস্ত্রটা আপনি পজিটিভলি ইউজ করবেন না নেগেটিভলি ইউজ করবেন। এখানে আমি যদি বলি এটা ভালো বা খারাপ, এটা আমার বায়াসড অ্যান্সার হয়ে যাবে। আসলে কথাগুলো আসলে আপনার অনেক সত্য ছিল, এন্ড আসলে সবগুলো কথা ঠিকও ছিল। তো ভাইয়া, আপনি যে টিকটক নিয়ে বললেন, সো টিকটক লাইভ না না, আমার I have no problem with TikTokers, sorry। এইসব অ্যাপের কি কোনো বেনিফিট আদৌ আছে? লাইক এই অ্যাপগুলো তৈরির কি মানে কোন অ্যাডভান্টেজ কি আপনার মতে আছে নাকি? লাইক না, এটা আসলে অ্যাডভান্টেজ আছে, অ্যাডভান্টেজ নাই সেটা না। অ্যাপের প্ল্যাটফর্ম নিয়ে আমার কোনো কমেন্ট নেই, প্ল্যাটফর্মের কন্টেন্ট নিয়ে আমার কমেন্ট। জাস্ট আ সেকেন্ড, আমার প্ল্যাটফর্ম নিয়ে কোনো প্রবলেম নেই, প্ল্যাটফর্মের কন্টেন্ট নিয়ে আমার প্রবলেম। ঠিক আছে, প্ল্যাটফর্ম আপনাকে দিয়েছে যে আপনি 15 সেকেন্ডস ভিডিও আপলোড করতে পারবেন। সেই 15 সেকেন্ডস ভিডিওতে আপনি নলেজ শেয়ারিং এর অনেক কিছু করতে পারেন, আপনি গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন করতে পারেন, আপনি শর্ট মেসেজ দিতে পারেন, বা অভিনয় করতেছে 15 সেকেন্ডসে অনেক ক্রিয়েটিভ ওয়েতে ইউ ক্যান রিপ্রেজেন্ট দ্য আর্টিস্টিক ফর্ম। বাট আপনি যদি এটাকে মিসইউজ করেন, সেটা তো প্ল্যাটফর্মের দোষ না, সেটা তো আসলে ওই পার্সনটার দোষ। এখন আমিও তো এখন আপনার হাতে কলম আছে দেখে আপনি সেই কলম দিয়ে ভালো কিছুও লিখতে পারবেন, একটা গালিও লিখতে পারবেন। সো কলমের দোষ দিয়ে লাভ নেই। যে মানুষগুলা বানাচ্ছে জিনিসপত্র, তাদেরকেও আসলে দোষ দিয়ে লাভ নেই, কারণ তাদেরকে তো লাখ লাখ মানুষ দেখতেছে। সো লাখ লাখ মানুষ যেহেতু দেখতেছে, উই আর মেকিং দেম ভাইরাল, সো দেয়ার মাস্ট বি সামথিং গুড উইদিন দেম। আমি জানি না, যদি এটাই হয় সোসাইটির ফিউচার, প্রবাবলি এটাতেই যদি বাংলাদেশের জিডিপি গ্রো করে ইন কামিং ফিউচার, বাংলাদেশের পভার্টি যদি দূর হয় ইন কামিং ফিউচার বিকজ অফ দিস, ফাইন, হ্যাটস অফ টু দিস, করে যান আপনারা, আমার কোনো আপত্তি নেই। বাট আমার লজিক্যাল মাইন্ড বলছে যে আমরা উই আর সো মাচ ইনটু এক্সট্রিম এন্টারটেইনমেন্ট, আমরা আসলে সুস্থ এন্টারটেইনমেন্ট এবং অসুস্থ এন্টারটেইনমেন্টের পার্থক্যটা বুঝতে পারছি না। প্রবাবলি মাই জেনারেশন, আপনারা হয়তো বুঝতে পারছেন, কিন্তু আপনাদের এটা যদি বুঝতে পারেন যে এটা কি অসুস্থ এন্টারটেইনমেন্ট না সুস্থ এন্টারটেইনমেন্ট, যদি এটা বোঝার, আপনাদের যে পারসেপশনে আপনারা বোঝেন, সেই পারসেপশনে পজিটিভ অ্যাকশন গুলা নিবেন। যেটা বললাম যে এমন কিছু করেন না যেটা জেনারেলি অ্যাকসেপ্টেড সোশ্যাল নর্মকে ভায়োলেট করে। সো পজিটিভ কোনগুলা, কারো ক্ষতি করছেন না, নেগেটিভ কোনগুলো কারো ক্ষতি হচ্ছে। সো ডিসিশন ইজ আপ টু ইউ। প্ল্যাটফর্মের আমি কোনো দোষ দিব না, লোকগুলারও দোষ দিব না। যদি
এই লোকগুলার এই বিহেভিয়ারে ভালো কিছু হয়তো ভালো কিছু, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে ভালো কিছু হচ্ছে না। সো এটা আপনাদের উপর ডিসিশনটা ছেড়ে দিলাম। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাইয়া, এতক্ষণ ধরে আমাদেরকে এত মোটিভেশন দিছেন। আমার মতে আপনাকে মোটিভেশনাল স্পিকার হওয়া আমি উচিত। আমি আপনি কেন মোটিভেশন বলেন স্পিকার আই না, ডোন্ট নো আসলে দ্যাট। না। মানে আমার থেকে অনেক বড় বড় মোটিভেশনাল স্পিকার বাংলাদেশে আছে। আমি কারো সম্পর্কে ইয়ে বলবো না, এবং প্রত্যেকে আমার খুব হার্টের ক্লোজ, ঠিক আছে? মানে একজনের কথা বলি যে সোলাইমান ভাইকে নিয়ে অনেকেই অনেক সময় মক করে, ঠিক আছে, মোটিভেশনাল স্পিকার বলে। ভাই আপনি ওইভাবে স্টেজে দাঁড়ায় কথা 5টা বলে আসেন না। উনার ওই কথার ভ্যালু আছে দেখে উনাকে টাকা দিয়ে স্টেজে হায়ার করে নিয়ে যায়, উনি ওই কাজগুলা করে। উনার শো অফ, যদি উনার কাজগুলাকে যদি কেউ শো অফ বলে, আপনারাও 2-4টা শো অফ করে ওরকম কিছু করে দেখান। সো হি ইজ অ্যান অ্যামেজিং মোটিভেশনাল স্পিকার। আইমান সাদিক ইজ অ্যামেজিং মোটিভেশনাল স্পিকার। ও যদিও একজন নিজেকে শিক্ষক বলে, কিন্তু ও খুব ভালো। ওকে দেখে আমি ইন্সপায়ার্ড হই। আম, গোলাম সামদানি ডন ভাই খুব ভালো ট্রেনার এবং ভালো মোটিভেশনাল স্পিকার। সো উনাদের সামনে আসলে আমি আমি ওই ওই লেভেলটা অ্যাচিভ করতে এখনো পারিনি, ঠিক আছে? সো আমি একজন ট্রেনার, আমি একজন শিক্ষক, এই পর্যন্তই আমি আমি নিজেকে পরিচয় দিতে চাই। এর থেকে বেশি কিছু পরিচয় দেওয়াটা মনে হয় না মানে জাস্টিফাইড হবে অন্যদের জন্য। তো থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাইয়া। সো ভাইয়া আমরা লাইভের লাস্ট মোমেন্টের দিকে চলে আসছি। সো লাস্টের দিকে যেহেতু আমি আপনাকে বলছি আগে আমরা একটা গেম খেলবো, তো আমরা এখন একটা গেম খেলবো। গেমের নাম হচ্ছে র্যাপিড ফায়ার। তো ভাইয়া আর ইউ রেডি? খুব সিম্পল গেমটা। আমি জাস্ট আপনাকে কিছু কোয়েশ্চেন করব এন্ড আপনাকে খুব ফাস্ট অ্যান্সার দিতে হবে, ঠিক আছে? ইউ আর রেডি? ওকে। ওকে। First question. If a movie was made of your life, what genre would it be and who would play you? I would say transgender and Robert Downey Jr. Okay. Thank you. Second question. Who is your favorite superhero and why? Hulk, because of his power. Okay. If you could buy any type of food right now, what would you buy? Butterbone. Okay. If you could trade lives with anyone for a day, who would it be and why? কার সাথে লাইফ এক্সচেঞ্জ করতে পারলে? Elon Musk. Why? Uh, because I want to see the luxury. I want to see the luxury, and যেহেতু লাইফ চেঞ্জ হবে, ওর ব্রেনের কিছু অংশ হয়তো আমার নিউরনের সাথে কানেক্ট হয়ে যাবে। So I'll get some of the essence of his knowledge. Okay. What is your favorite quote? Sorry, what is my favorite? Quote. I Hello? didn't understand. Hello, হ্যাঁ, ওয়ার্ডটা বুঝতে পারিনি। What is my favorite quote? Quote. Sorry. Okay. Sorry. Okay. Sorry. What is my favorite, like the line I like? I would Yeah. say আমার যে favorite quote যদি বলি, যে it's actually, I don't know who wrote it, but I have seen long back. এটা হলো যে if I were a little bit organized, I would become the king of the world. So আমি যদি আরেকটু organized হতাম, আসলেই আমি পৃথিবীর রাজা হতে পারতাম। So then হচ্ছে, do you prefer country life or city life? Both actually. আমার কি একটাই চুজ করতে হবে? হ্যাঁ, যদি একটা বলি চুজ করতে পারেন, why? তাহলে সিটি লাইফ বলবো। সিটি লাইফ বলবো কারণ আমি সবকিছু খুব মানে ইজিলি অ্যাক্সেসেবল চাই আমার কাছে। হসপিটাল আমি চাই, আমার মানে আমার গ্রোসারি সবকিছু যেন আমি খুব তাড়াতাড়ি, ইন্টারনেট কানেকশন সবকিছু যেন থাকে। সো সিটি লাইফ ডেফিনেটলি আই উড লাভ টু হ্যাভ। বাট হ্যাঁ, কান্ট্রি লাইফ মাঝে মাঝে চেঞ্জের জন্য ওটা ভালো লাগে, বাট ইন জেনারেল ডেফিনেটলি আই চুজ সিটি লাইফ। যদি এখন ওকে, যদি ভাই আপনাকে এখন আমি বলি আপনি হচ্ছে যে কোনো একটা দেশে হচ্ছে আপনাকে আমি পাঠিয়ে দিতে পারবো 1 সেকেন্ডে, তো আপনি কোন দেশে যেতে চান এবং কেন যেতে চান? ভেরি অ্যামেজিং কোয়েশ্চেন। কোন দেশে যেতে চাই, কেন যেতে চাই? আমি যদি বলি যে হ্যাঁ, কানাডায় আমি যেতে পারি এখন যদি আমাকে পাঠানো হয়, কারণ ওখানে পলিটিক্যাল ইনফ্লুয়েন্স সবচেয়ে কম আমার কাছে মনে হচ্ছে।
সব জায়গা থেকে পলিটিক্যালি মানুষজন যেভাবে নিষ্পেষিত নিগৃহীত হচ্ছে সেখান থেকে একটু ডিস্টেন্সে আছে কানাডা প্রবাবলি সেই কারণে বাট আই এম হ্যাপি ইন বাংলাদেশ আই উড প্রেফার বাংলাদেশ স্টিল স্টিল আমি বাংলাদেশকে প্রেফার করি। সো ভাই আপনাকে যদি একদিনের জন্য প্রেসিডেন্ট বানানো হয়, ঠিক আছে, জাস্ট একদিনের জন্য আপনাকে 24 আওয়ার্স দেওয়া হলো, আপনি হচ্ছে বাংলাদেশে কি কি চেঞ্জেস আনবেন? একদিন আমি তো অনিল কাপুর না একদিনে আমি সবকিছু চেঞ্জ করে ফেলবো বাট একদিনে আসলে সত্যি কথা বলতে পলিটিক্যাল সাইডটা যদি বলি যে আমি একদিন সুযোগ যদি পাই আমি স্টুডেন্ট পলিটিক্সটা বন্ধ করে দিব আসলে দরকার নাই ডার্টি দিকে চলে যাচ্ছে ওকে। সো ভাইয়া বাট অনেক আমি যখন একদিন পরে যখনই আমি আবার চাকরি ওই পজিশনটা চলে যাবে আবার এটা ব্যাক করবে সো ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট ইট ঠিক আছে তো যে ভাই এরপর হচ্ছে এটা একটু ডিজনি টাইপের, ঠিক আছে, যদি আপনাকে আলাদিনের চেরাগ যে বলে 3টা উইশ দেয়, তো আপনাকে 3টা উইশ দিলাম, এখন আপনি 3টা উইশ বলেন। মাই ফার্স্ট উইশ উড বি আমার একটাই উইশ আসলে যে নেক্সট টাইম থেকে যে উইশ গুলা করবো সবগুলোই যেন মানে এক্সিকিউট হয় একটাই এটা ছাড়া আপনি উইশ করতে হবে? এটা ছাড়া কারণ এখন আমি যদি পার্টিকুলারলি এই মুহূর্তের কথা বলি এই মুহূর্তে ইফ আই হ্যাড লাইক আই ডোন্ট নো লাইক আমার যদি অনেক ভালো গ্যাজেটস থাকতো যেটা দিয়ে আমি ভিডিও প্রোডাকশন করতে পারবো অনেক ভালো মতো ডোরেমনের মতো, ডোরেমন যে বের করে দেয়। এক্স্যাক্টলি মানে আমি বলবো আমার যদি একটা ডোরেমন থাকতো দ্যাট উড বি অ্যামেজিং ঠিক আছে যদি ডোরেমন থাকতো আসলে মানে ডোরেমন আমার ওয়ান অফ মাই ফেভারিট কার্টুনস অ্যাজ ওয়েল সো বলবো যে হ্যাঁ মানে কনস্ট্যান্ট সামথিং কনস্ট্যান্ট এই তিনটা দুইটা একটা এই ধরনের উইশ আসলে পছন্দ না আমার কনসিস্টেন্ট যে পাইলে আমার সবসময় পাইতে হবে না এটা দরকার নেই তো ভাইয়ার ফেভারিট মুভি কি? অনেক মুভি ফেভারিট আছে বাট একটা মুভি আছে যেটা যাকে আমি রেকমেন্ড করেছি কারোই পছন্দ হয়নি সেটা হলো গিয়ে ট্রায়াঙ্গেল একটা মুভি আছে ঠিক আছে তো তো ভাইয়া ট্রায়াঙ্গেল মুভিটা কেন এত পছন্দ, একটু মুভির কাহিনীটা একটু শর্ট ভাবে থ্রিলার বলেন মুভি আমাকে। থ্রিলার মুভি এটা আসলে কাহিনী বলতে গেলে অনেক বুঝায় বলতে হবে বাট আমি স্পয়লার দিতে চাই না কেউ যদি দেখতে চায় দেখতে পারে থ্রিলার মুভি সো ইট শোজ লাইক আ গার্ল কামস সে একটা বোটে ওঠে এবং যখন ও বোট থেকে নামে তখন আসলে রিয়ালাইজ করে ও একটা সাইকেলের ভিতরে আছে I would suggest everyone to see because at some point of time she starts meeting herself. For example, এটাকে আমি বলবো হলো গিয়া অনেকটা টাইম সাইকেল মানে টাইম লক হয়ে যাওয়ার মতো so please watch the movie you will like it. Triangle is a thriller movie it's amazing. থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাইয়া। ভাইয়া আপনি অনেক ভালো করেই হচ্ছে গেমটা খেলছেন, আপনার অ্যান্সার গুলো আমি নিজেও এক্সপেক্ট করি নাই, ভিউয়ার্স তো করেই নাই, অনেক সুন্দর ছিল অ্যান্সার গুলা। তো ভাইয়া লাস্ট হচ্ছে এখন আপনি আমাদের প্লেক্সাসদের এবং আমাদের ভিউয়ার্সদেরকে লাস্টে কি বলতে চান ফর আমি প্লেক্সাস এন্ড ফর আওয়ার ভিউয়ার্স? আমি যদি বলি ইউথদেরকে যদি উদ্দেশ্য করে বলি যে ভাই জীবন একটাই and you can die anytime so just don't die like no one knows you so সেই ক্ষেত্রে নিজের কিছু ফুটপ্রিন্ট যেন পৃথিবীতে দিয়ে যাওয়া যায় সেটা যতটাই ক্ষুদ্র হোক যতটাই বড় হোক ডাজন্ট ম্যাটার বাট কিছু সাস্টেইনেবল ফুটপ্রিন্ট পৃথিবীতে যদি রেখে যেতে পারেন মানুষ আপনার জন্য দোয়া করবে অনেক তো ওই উদ্দেশ্যে কাজ করেন মানুষের জন্য কাজ করেন নিজের নলেজ নিজের ক্ষমতা নিজের ভিতরে সীমাবদ্ধ না রেখে সেটাকে স্প্রেড করতে থাকেন তাহলে দেখবেন যে অনেক বড় মনের মানুষ হতে পারবেন এবং সাকসেসের পিছে আপনার দৌড়াতে হবে না সাকসেস উইল বি মানে জাস্ট এ স্টেট ফর ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাইয়া, মানে আমার নিজের এত ভালো লাগতেছে আপনার মতো একজন মানুষকে আমি হোস্ট করতে পারছি, আই এম ফিলিং ব্লেসড। তো ভাই আমরা একদম লাস্ট পর্যায়ে চলে আসছি আমাদের সেশনে। ভাই আপনার সাথে তো আমার ইচ্ছে করতেছে সারা রাতই হচ্ছে আপনার কথাগুলো শুনি, এতই ভালো লাগতেছে আপনার কথাগুলো আমার।
এখন মানে 10টা 10 সময় বাজে, স্বল্পতা আমার ডিনার আসলে। করতে হবে, আপনারও ডিনার করতে হবে, যারা ভিউয়ার্স আছে তাদেরও প্রবাবলি ডিনার করতে হবে এখন। সো we actually have to call it off. But yeah, it was an amazing session. I really liked it. মানে আমার ধরা বাঁধা আসলে আমি গত 15-20 দিন আমি অনলাইন থেকে অনেক দূরে ছিলাম, আপনারা জানেনই, আমি রিজনটা বলেছি। জাস্ট আমাকে কি বলে, রাফাত আমাকে বেসিক্যালি অনেকবার বলেছে, এন্ড থ্যাংক ইউ রাফাত আমাকে ইনভাইট করার জন্য বারবার। আমি অনেক পিছিয়েছি, সময় পিছিয়েছি, আমি চাইনি প্রথমে, তারপরে আমাকে বলেছে যে প্লিজ ভাইয়া একটু সময় যদি দিতে পারেন। এবং থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি এখানে আসার পরে আমারও ভালো লেগেছে, অনেকদিন পরে আসলে এভাবে কথা বলার সুযোগ হলো। সো কিপ মি ইন ইউর প্রেয়ার অ্যাজ ওয়েল, আমার জন্য দোয়া করবেন, কারণ এন্ড অফ দ্য ডে সাকসেস ইজ জাস্ট এ স্টেট। সাকসেসের কোনো দাম নেই। এন্ড অফ দ্য ডে আপনি হ্যাপি নাকি সেটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট। আপনি খুশি নাকি, আপনি ভিতর থেকে সুখী নাকি সেটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট। থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাই। আমাদের ভিউয়ার্সদের হচ্ছে অনেক অনেক কমেন্ট আসতেছে, আসলে সবাই অনেক এনজয় করছে, খুব ভালো থ্যাংক লাগছে সবার, এত মোটিভেশন দিয়েছেন আমাদেরকে আজকে। এন্ড ইনশাল্লাহ আমাদেরকেও দোয়াতে রাখেন, প্লেক্সাসকেও জন্য। এন্ড আশা করি আপনি প্লেক্সাসের সাথে থাকবেন অন্যান্য সেশন গুলো, আপনার সাথে আবার একবার দেখা হবে আমাদের ইনশাআল্লাহ। ইনশাল্লাহ। ঠিক আছে, তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ ভাইয়া, থ্যাংক ইউ, আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া।